पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरिंदर डला। पंजाब इस वेले विच पंजाब दियां देश दियां सारियां अहम सुर्खियां दे उत्ते लगातार असीं गल करांगे। जम्मू कश्मीर तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी साझा करांगे। और सब तो पहलां गल करांगे खेती कानूनां तो, पार्लीमेंट की गल भी करांगे, पर खेती कानूनां तो गल अगे वधाउने आ। खेती कानूनां दे मसले ते सरकार अते किसानां दे विच रेड़का लगातार बनिया होया है। पार्लीमेंट के सैशन के विच अज फिर खेती कानूनां ते गलबात अगे वधेगी। इस दरम्यान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल JDU जनता दल यूनाइटेड के कौमी जनरल सकत्तर KC त्यागी वालों एक वड्डा सुझाव पेश किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया रिपोर्टां दे विच KC त्यागी का यह बयान छप चुकिया है। KC त्यागी होना का कहना है कि अगर सरकार इन्हां सारे कानूनां नूं अणमिथे समय लई मुलतवी करन ਅਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ संविधानिक अधिकार, MSP ਨੂੰ संविधानिक अधिकार ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ पेश ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ रद्द करन तो बिना किसी गल ते मीटिंग करन लई तैयार नहीं आ। अजिहे विच सरकार वालों 1.5 साल दे लई भाव 18 महीने लई कानून नूं मुलतवी करन दा प्रस्ताव सी, पर KC त्यागी दे मुताबिक अगर सरकार अणमिथे समय लई कानून नूं मुलतवी करन दा प्रस्ताव दिंदी है ते MSP नूं संविधानिक अधिकार बनाउण दा प्रस्ताव दिंदी है ते किसान अते सरकार 'च गलबात भी शुरू हो सकदी है ਅਤੇ ਗੱਲ सहमति वाले पासे भी तुर सकती है। सो आउंदे दिनां दे विच हो सकता है कि भारत की सरकार KC त्यागी होना दे इस सुझाव ते कोई एक्शन लवे। पर की KC त्यागी होना दा ये सुझाव अधिकारिक तौर पर BJP कोल जाएगा कि BJP इहदे ते कोई फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त दसेगा। पर एक नवीं तरह की डिबेट है जिहड़ी खेती कानूनां ते वो शुरू हो सकती है। सरकार ने लिख के भी किया है, बार बार पार्लीमेंट से भी किया है, प्रधानमंत्री ने किया कि MSP जारी रहेगा। ये बारे लोगों ने भुलेखा पाना, मैं कहना जिस तरह है असी उन्होंने पैकेज देता सी 1.5 साल ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। एक कमेटी बना लांगे, इस किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे तो सरकार वालों भी होंगे, खेतीबाड़ी के माहर भी जो म्यूचुअली एग्रीड होंगे वो लवांगे और वो जो कमेटी रिपोर्ट करेगी वो मुताबिक असीं फैसला करते। गलबात बैठ के होनी है और फैसला बैठ के करना पैना है। कई जो प्रैशर जोड़े हैं उन तो बाहर निकल के मैं फैसला करना पड़ेगा। उधर गाजीपुर बार्डर से अंदोलन कर रहे सीनियर किसान आगू राकेश टकैत उन्होंने लगातार किसानों को संबोधन करते हुए एक तो बाद एक उन्होंने हौसला अफजाई लिए गल्लां कीतियां ने। राकेश टकैत उन्होंने भारत की सरकार को भी एक बार फिर सुनेहा भेजने की कोशिश की है। राकेश टकैत उन्होंने कहा है कि किसान 2 अक्तूबर तक आस करते हैं कि 2 अक्तूबर तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। सो 2 अक्तूबर को गांधी जयंती होंदी है। सो 2 अक्तूबर का समा राकेश टकैत उन्होंने दिता है। ये पिछे कारण की है, 2 अक्तूबर का समा ही राकेश टकैत ने क्यों दिता है? असल जो ये सुनेहा देना चाहते हैं कि किसान 2 अक्तूबर तक अंदोलन करने लई तैयारी कर चुके हैं और किते ना किते उस सरकार नूं ये सुनेहा देना चाहते हैं कि असीं ये अंदोलन खत्म करने वाले नहीं हाँ जद तक साडियां गल्लां साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। हुण आउंदे दिनां दे विच अगर कोई नवें प्रस्ताव आउंदे ने तो सरकार अते किसानां 'च गलबात शुरू हो सकती है। पर राकेश टकैत लगातार जिथे किसानां दे विच जोश भर रहे ने उत्थे सरकार नूं भी ये संकेत दे रहे हैं कि साडे हौसले बुलंद ने। 6 फरवरी का चक्का जाम काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा, जिस तो बाद 6 फरवरी के चक्का जाम दियां भी देशां विदेशां दे विच खूब चर्चावां हो रही ने। सो देश ते विदेश दे विच वड्डी गिणती जिहड़े लोग ने वो चक्का जाम दियां चर्चावां कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके नाल चक्का जाम किया गया सी। चक्का जाम दे विच जिथे मर्द किसान पूरी तरह सरगर्म रहे, उत्थे बीबियां भी मोढे नाल मोढा जोड़ के इस अंदोलन का हिस्सा रहीआं। आओ सुणदे हां किसानां दे जोश दीआं गल्लां जिहड़ियां चक्का जाम वाले दिन खबरां दी भीड़ च किते गुम गईआं सी।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आओ राघव ਚੱਡਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ हैं। बहुत ज़रूरी आपने सवाल किया है। कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है और कैप्टन साहब की ये डर है, उनका खौफ है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि आज जगह जगह आम आदमी पार्टी के लोगों के पर्चे छीने जा रहे हैं और कोशिश ये करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपना पर्चा तक ना भर पाए, क्योंकि पर्चा भर दिया तो जीत जाएगा और पर्चा नहीं भरा तो ले दे के कांग्रेस बची है। इसीलिए घबराए हुए कैप्टन साहब आज धक्काशाही कर रहे हैं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है उसे डिसरप्ट करने की, उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਚੁਣਾव ਕਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਫੇਸ केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। देखिए आज यहाँ रोड शो है, लोगों के बीच जा रहे हैं और झोली फैलाकर उनसे विनती कर रहे हैं कि आप एक बार झाड़ू को वोट दें। आपने निकाय के चुनाव में, म्युनिसिपल चुनाव में हर पार्टी को मौका दिया, बीजेपी, अकाली को भी, कांग्रेस को भी, और सबने धोखा दिया। अब एक मौका इस बार सब मिलकर आम आदमी पार्टी को दें, झाड़ू को जिताएं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਪੀਪਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪੀਏਪੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਾਟਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ कि शराब के ठेके खुलणगे, तुसी शराब ना पियो। मेरा ये कहना है कि वो बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने और ये होना भी चाहिए, सारे प्रदेश में भी होना चाहिए और पूरे देश के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी होते हैं ना कांड सारे शराब की वजह से होती है। दिक्कत है, हर एक चीज़ में लड़ाई हो जाती है, गाय का भैंस मिलाता है और बीमारी भी आती है। इसमें हमारी दीदी ने सही काम किया कि बंद हो जाना चाहिए। देखिए, जिले को रेवेन्यू के मामले में देखें तो 74 करोड़ तो कम से कम 74 तो होना ही होना है और अगले साल ये प्लस होके जाएगा। कम से कम 10%, अगर 20% भी बढ़ता है मान लीजिए तो करीब हमारा 14-15 करोड़ रुपए और बढ़ेगा। तो इस तरह से करीब 90-95 करोड़ रुपए के लगभग अगले साल आना है। तो इस साल तो जो आ गया, अगले साल हमारा करीब ये 90-95 करोड़ का जिले का नुकसान होगा इससे। अब ये तो देखिए पॉलिसी मैटर है, इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान तो ये है कि जैसे अभी मुरैना में, उज्जैन में सब जगह घटनाएं हुई है, तो इससे जो अवैध मदिरा है वो अवैध मदिरा जो है वो अचानक बढ़ेगी उससे और इससे कैजुअलिटी होगी। एटलीस्ट इससे ये है कि फैक्ट्री से आता है, सब सिस्टमेटिक काम है
और दूसरा ये है कि चूंकि अपना बीच में मध्य प्रदेश है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये अदर राज्यों में नहीं होता है तो वहाँ से सप्लाई तो एमपी से ही होगी। तो किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 2021-22 ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ 137% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.82 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। 100% ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ FCI ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਵਾ ਉਡਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। FCI ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।